الب ارسلان آخری قسط۔ الب ارسلان کی اس تیز فتوحات سے جہاں بازنطینی خوفزدہ ہو رہے تھے، وہیں مسلمانوں اور عباسی خلافت کو ایک نئی امید مل چکی تھی۔ الب ارسلان نے جنگ کے سلسلے کو یہاں روک کر مرو کا رخ کیا، جہاں سلطان نے اپنے بڑے بیٹے ملک شاہ کی شادی تفناج خان شاہ ماورائے نہر کی بیٹی سے اور دوسرے بیٹے ارسلان شاہ کی شادی سلطان ابراہیم غزنوی کی بیٹی سے کی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ غزنویوں اور سلجوقیوں میں رشتہ داری کے تعلقات قائم ہوئے اور دونوں خاندانوں کی عداوت دوستی و قربت میں بدل گئی۔ 1065 عیسوی میں سلطان الب ارسلان نے اپنے آبائی وطن کا رخ کیا اور دریائے جیہوں پار کر کے پوری مملکت ماورائے النہر کا دورہ کرتا ہوا سیہو کے کنارے تک پہنچ گیا۔ یہاں جند کے فرما روا نے خود آگے بڑھ کر اطاعت فرما برداری پیش کی، اسے سیہو کے پار اپنے دارالمملکت لے گیا، جہاں الب ارسلان کے پردادا سلجوق کی قبر تھی۔ سلطان نے اسی قبر کے خیال سے اس کے اعزاز و اکرام میں بہت مبالغہ کیا اور اس کی حکومت کو بدستور برقرار رکھا۔ فاطمی خلافت، جس نے عباسی خلافت اور مسلمانوں کے خلاف فتنہ برپا کیا ہوا تھا، اب الب ارسلان کا رخ اس کی طرف تھا، کیونکہ بیت المقدس یا حجاز مقدس میں ان فتنہ گروں کے خوف سے وہاں کی حکومتیں فاطمی خلیفہ کا خطبہ جاری کیے ہوئے تھیں، اور وہاں عباسی خلافت کا خطبہ جاری کرنا انتہائی ضروری ہو گیا تھا۔ اسی دوران مصر حکومت کی بدنظمی اور قدرتی اسباب سے ایسا قحط پڑا جس سے مصر کی حکومت کمزور پڑنے لگی۔ لوگ ایک ایک روٹی کے لیے مارے مارے پھرنے لگے، ایک ایک روٹی 50 دینار میں فروخت ہونے لگی۔ تاجروں نے فاطمی دربار کا بے شمار سامان عباسیوں کے دارالخلافہ میں لا کر فروخت کیا۔ ان میں بہت سی وہ چیزیں تھیں جو 989 عیسوی میں الطاع اللہ عباسی کی گرفتاری کے موقع پر دارالخلافہ سے لٹ کر مصر گئی تھیں۔ ان حالات کا اثر یہ ہوا کہ اطراف و جوانب کے جن ملکوں پر فاطمیوں کا اثر تھا وہ ان سے آزاد ہونے لگے۔ افریقہ میں معاذ بن بادیس نے مستنصر فاطمی کا خطبہ موقوف کر کے قائم عباسی کا خطبہ جاری کر دیا۔ یمن میں فاطمی دائی کو قتل کر کے عباسی خلافت کا خطبہ جاری ہو گیا۔ محمد بن ابی ہاشم الحسنی امیر مکہ اپنے بیٹے کے ساتھ بغداد اور پھر الب ارسلان کے پاس پہنچے اور اس نے اعلان کیا کہ مکہ معظمہ میں فاطمی خلیفہ کا خطبہ موقوف ہو کر عباسی خلیفہ اور سلجوقی سلطان کا خطبہ جاری کر دیا گیا ہے، جس پر خوش ہو کر الب ارسلان نے انہیں نفیس خلعتیں عطا کیں، 30,000 دینار عطا کیے اور ساتھ میں سالانہ 10,000 دینار وظیفہ مقرر کر دیا۔ الب ارسلان نے اپنے خوارزمی جرنل ملک اتسس کو بیت المقدس کی طرف روانہ کر دیا تھا، جہاں ملک اتسس نے فاطمین سے الرملہ اور بیت المقدس کا قبضہ ختم کروا کر اسقلان تک کا علاقہ فتح کر لیا، اور اب یہ سلجوق سلطنت کے پاس آ چکی تھی۔ ایک طرف روم مسلمان ترکوں کی اتنی تیزی سے ہوتی فتوحات، جس میں پہلے تغرل بیگ اور پھر بعد میں الب ارسلان نے رومیوں کے علاقے چھینے، تو وہ اب اس کا سدباب کرنے کے لیے تیار تھے۔ اسی دوران رومیوں میں سے ایک کردار ابھر کر تاریخ میں سامنے آتا ہے۔ اس وقت بلغاریہ کے تھیم کے کچھ حصوں کو رومیوں نے نئے صوبے کے طور پر ترتیب دیا گیا، جس کا مرکز سرڈیکا تھا۔ وہاں رومانس دیوجین نامی ایک جنگجو، جس کا تعلق کیپاڈوشیا کے ایک ممتاز طاقتور بازنطینی یونانی خاندان سے تھا، بازنطینی فوج کا کپتان بن کر ان علاقوں میں آیا۔ اپنی عسکری صلاحیتوں کی وجہ سے فوج میں امتیازی مقام کے ساتھ ابھرا اور اس نے ڈینوبین سرحد پر خدمات انجام دی۔ اس جنگجو نے رومی فوج میں اتنی تیزی سے ترقی کی کہ 1067 عیسوی میں
इस सूबे का ड्यूक बन गया। इसी दौरान कैसर रोम डोकास दुनिया से रुखसत हो गया और महल में तख्त के लिए डोकास के बेटे रईस और उमरा आपस में कोशिशें करने लगे। उस वक्त शहनशाह की बेवा मलिका एवोदोकिया जानती थी कि अगर उसको अपनी हुक्मरानी कायम रखनी है तो इस ओहदे के लिए मजबूत और ताकतवर किरदार के हामिल शौहर की ज़रूरत है, क्योंकि वो आसानी से किसी भी बेईमान रईस के सामने अपना ओहदा खो सकती थी। और इसी दौरान इन सरहदों पर तैनात रोमांस देवजन से बेहतर इस मुश्किल में उसको कोई समझ न आया जो उसकी हुक्मरानी बचा सकता है। उसने देवजन से शादी कर ली और देवजन कैसर रोम बन गया। सुल्तान अलप अरसलान ने अपने बड़े बेटे मलिक शाह को अपना जानशीन मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। सुल्तान अलप अरसलान ने शहजादे को मुरकबे शाही पर सवार किया और खुद उसके साथ तमाशा बरदार बनकर चला और उसको तख्त पर बैठाया और अपने बेटे को कीमती वसीयतें की। और फिर तमाम उमरा ने सल्तनत से विलायत अहद की बैत ली, सबको हस्बे मराद खिलत बख्शी और मुमालिकत में अहकाम भेज दिए कि खुतबे में वली अहद की हैसियत से मलिक शाह का नाम लिया जाए। इस मौके पर सुल्तान अलप अरसलान ने अपने ख़ानदान और दीगर शहजादों को भी मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतें बख्शीं ताकि उनकी बेइत्मीनानी आइंदा किसी खतरे का सामान ना पैदा कर दे। इधर रोमांस दियोजीन ने किसी और को सिपा सालारी के फ़राइज देने के बजाय खुद ही फौज की क़यादत भी संभाल ली ताकि साजिशों को नाकाम बनाने के साथ साथ तुर्क मुसलमानों से जंग में वो फौज की क़यादत खुद करना चाहता था। दियोजन ने सरहदी इलाकों में रहने वाले तुर्कमानों पर वक्तन फ़वक्तन हमले करने शुरू कर दिए, जिसमें वो कामयाब रहा। फिर इसके बाद उसने पूरे यूरोप और दीगर ईसाई ममालिक के नवाबों और बादशाहों को मुसलमानों की इस नई क़यादत को लगाम देने और पेश कदमी रोकने के लिए खामोशी से मुहिम का आगाज़ कर दिया। और फिर कई साल बाद 1071 में वो 2.5 लाख से ज़ायद फौज इकट्ठी करने में कामयाब हो गया। इस जंग के पीछे 2 मकासद थे, एक तो पूरी सल्जूक और अब्बासी खिलाफत का खात्मा, दूसरा बैतुल मक़दस पर एक बार फिर सलीबियों का कब्जा। दियोजन इतने बड़े लश्कर के साथ जंग के लिए निकल चुका था। उसने रास्ते में आने वाले तुर्क कबाइल पर हमले किए और किसी को जिंदा ना छोड़ा। अलप अरसलान को जब खबर लगी तो उस वक्त अलप अरसलान शाम की खोई नामी बस्ती में आराम की गर्ज से मौजूद था। फौज छुट्टियों पर थी। इस वक्त अलप अरसलान के पास सिर्फ 10,000 फौजी थे। अलप अरसलान ने एक बार फिर अपने बेटे मलिक शाह की बैत के लिए उमरा से अहद लिया और निज़ामुल मुल्क को अहकामात जारी करके रे की जानिब भेज दिया और ख़ुद अपनी फ़ौज को लेकर रोमांस दियोजन से मुकाबले के लिए निकल पड़ा। इस जंग में अलप अरसलान फातेह हुआ, रोमांस दियोजन को शिकस्त हुई। इस जंग की तफसीलात हम अपनी पुरानी वीडियो अलप अरसलान मलाज़गिर्द में क्या हुआ तफसील से बता चुके हैं। जंग में शिकस्त के बाद डोकास के बेटों ने उमरा के साथ मिलकर रोमांस दियोजन को कैसर रोम के ओहदे से हटा दिया और उसको अंधा करके बाजारों में छोड़ दिया, जहां इस कस्मपुरसी की हालत में उसका इंतकाल हो गया। सल्जूक सल्तनत काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। अलप अरसलान इलाके दर इलाके फतह करता दीन इस्लाम का परचम बुलंद करता जा रहा था। एक ऐसी ही जंग में जब वो किला फतह कर चुका तो इस किले के कमांदार को अलप अरसलान के सामने लाया गया, जिसने काफ़ी बदतमीज़ी से बात की और अलप अरसलान को तैश दिलाया कि मैं ऐसे कत्ल किया जाऊंगा। अलप अरसलान तीर चलाने का इंतहाई माहिर था, कभी भी उसका निशाना नहीं चूका था। लेकिन उस दिन जब इस कैदी को उसने तीर से निशाना लिया
तो निशाना चूक गया। कैदी ने आगे बढ़कर अलप अरसलान पर हमला करना चाहा। अलप अरसलान जो तख्त पर बैठा था उठकर उसको रोकने लगा, लेकिन उसके पांव के नीचे उसका लिबास आ गया, जिससे वो गिर गया और वो उस कैदी के हाथों खंजर का शिकार हुआ। ये सब इतनी तेजी से और अचानक हुआ कि सिपाही देखते ही रह गए, लेकिन उन्होंने फौरन ही उस कैदी को कत्ल कर दिया। अलप अरसलान शदीद जख्मी हो गया। अलप अरसलान ने अपने बेटे मलिक शाह को कीमती वसीयतें की और फिर यूं मुखातिब हुआ कि बेटे, ये तख्त अल्लाह की अमानत है। हरमैन को अजनबी लोगों के हाथों में मत छोड़ना, बैतुल मक़दस की हिफाजत करना। अलप अरसलान ने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी अल्लाह पर तवक्कल करके लड़ता रहा, कभी दिल में अपनी ताकत के घमंड का ख्याल तक ना आया, लेकिन आज सुबह मैं इस किले को फतह करने आया तो पहाड़ की चोटी से जब मैंने लश्कर को देखा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि क्या शानदार लश्कर है, इसको कौन शिकस्त दे सकता है। और फिर आज अल्लाह ने कैदी के हाथों मुझ पर खंजर के वार से बताया है, बेशक अल्लाह ही सबसे बड़ा बादशाह है। अलप अरसलान इन जख्मों की ताब ना ला सका और फिर दीन इस्लाम का ये अजीम मुजाहिद 10 साल की हुक्मरानी करने के बाद 1073 ईस्वी में सल्जूक सल्तनत को इस कदर वसी करने के बाद जहान फ़ानी से कूच कर गया।